ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाद्रि चतुर्धामूर्तिंकर अभय पाद पद्मरे कोटि दंडवत प्रणाम। ए मंच उपरु सेवक सर्वप्रथमे समर्पण करुचे। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरण पंकजरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक आजिर मंगलमय सुप्रभात रे आपण मानक बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुच्ची। बेले बेले साधारण गोटे प्रश्नवाची आसे, जो प्रश्न बा जो जिज्ञासा आम मान निकट में पहुँचे एवं तार उत्तर सामूहिक भाव में देवाई सेवक इच्छा कला। ए निकट में आपण मैंने देखिथे अनेक समय में घटना घटुची। आमर जापान रे तीव्र भूकंप बा केउठी जानवाहन जनित दुर्घटना, ये अल्प किछि दिन परे पूर्वर जो घटी मर्मन्तुद वाहनगार रेल दुर्घटना, ये सबू प्रतिटी दुर्घटना रे बा प्राकृतिक विपर्यय रे 1999 महाबात्या रे हजार हजार लक्ष लक्ष लोक जो मृत्युवरण कले। ताहले प्रश्नवाची हेउछि आमे जने जीवन आमे जेतेबेले मृत्युवरण करू आमर सनातनी शास्त्रर विश्वास भाव रे शास्त्रोक्त रीति अनुसार जो माने परजन्म आउ पूर्वजन्म अवस्था को अनुभव रे आनी से माने जहाँ लिखिंट आम मानकर अनुभव रे नाही आमे अविश्वास करि परिबा नाही। जेहेतु जड़े उपलब्धि आनी किछि लिखित भाव में परिप्रकाश करिछि तेणु सेठी अविश्वास करिवार प्रश्न ही नाही। आमको विश्वास करने पड़ो कारण जड़े अनुभव को सेठी लिखी। तेणु परजन्मर आमे जेतेबेले जाऊ आम सहित आम जीवनर कर्म स्वभाव ये सब जाए। एमिति कि समस्त शास्त्र निर्यास भगवत गीता से मध्य ताकु स्वीकार कर ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिर्स्थानि कर्षति। से परम सत्तांकर जीवन मध्य एक अंश। जो जीव जितेबाला देहांतर होउची गोटे देहरु आउ गोटे देह को जितेबाला जीवात्मा सेठी जाउचंती पूर्व शरीरर स्वभाव मन से कर्मर फल ये सबू कथा को नहीं करि जाउछ। ताहले जितेबाला गोटे मृत्यु सिना यह संभव होउची व्यक्तिगत मृत्यु रे जोंटी सामूहिक मृत्यु हुए सेठी केउ प्रकार विचार हुए ये होउछ प्रश्नवाची। तेणु जोटी गणमृत्यु हुए बा सामूहिक मृत्यु हुए सेठी कौन विचारधारा रुए गुरुदेवंकर मार्गदर्शन प्रथम सेवक पाठ करुच्ची। गणमृत्यु रे कर्मर विचार नाही। गणमृत्यु रे समस्ते मुक्ति पाती सीधा बात। गणमृत्यु रे आउ कर्म अकर्म ये कौन सी कथार से विचार न था। कहीं ना एक आख्यायिका अच्छे आपण मान को आगे प्रस्तुत कर सेवक जद्वारा आपण अनुभव आनीपारे जे गणमृत्युटा किभली एक रूपरेख अवस्था को आसे। गोटे ग्राम रे अनेक वर्णर लोक माने रहुथिले। जो अनेक वर्णर लोक मानक भितरे ब्राह्मण परिवार ही ता भितरु माने अति अल्प थिले 8-10टी ब्राह्मण परिवार आउ ग्रामटी बड़ एवं भिन्न भिन्न वर्णर मनीष माने सेठी बास करुथले। घटनाक्रम रे एभली एक अवस्था आसिला। समय थला वर्षा दिन। चाषी भाई माने फेरु थांती तांकर चाष क्षेत्ररू तांकर जो बेहुड़ा काम इत्यादि संपन्न करी एही समय किसी अघटन कि घटना कि दुर्घटना ताकू आपण माने विचार करिवे गोटे घटिला। से कथाटी कौन थिला ना वर्षाटा एते जोर हैला जे समस्त अस्तव्यस्त अवस्था को आसिल अर्थात भीषण वर्षा बोली जहाँ को कहा जाए। वर्षा जेतेबेले बाहर जेतेबेले लोक माने किछि पदा को पळै आसीजंती तेणु घर को फेरी पारुना प्रचंड वर्षा होउछि। तेणु यही समय रे गोटे छोटिया जो चाली घर सब थाए गाँ मुंडे छोटिया दुकान
বা ଛୋଟିଆ ଚାଳି ଘର ସେଇଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ହେଲାକୁ ବର୍ଷା କମୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନ କମିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। କିଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ତାଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମରି ଭିତରୁ କିଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଲୋକ ଅଛି କି କ'ଣ, ଅପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପାପୀ ମଣିଷ ଅଛି ବୋଧେ। ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ଆମରି ମାନେ ଏ ଘର ଉପରେ ସିନା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଚାରିପଟ ଯାକ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ପତିତ ହେଉଛି। ବିଜୁଳିଟା ଭୂପତିତ ଆସିକି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ତା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଥିଲା କୌଣସି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ତାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଦାନ ନେଉଛି, ଅମକ ନେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ବୋଧେ ପାପୀ। ଏହା କହିକି ସେ ଲୋକଟାକୁ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ସମସ୍ତେ ପେଲିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏଣେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ହଉ ଈଶ୍ୱର ଭରସା କହିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବାହାରି ଆସିବାର 10-15 ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳିଟି ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଘର ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେକ ଲୋକ ସେଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏ କଥାଟିର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୀମାଂସା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିଲା ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବା ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଲା, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି, ସେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଭାବଧାରା ସେଠି ଖେଳାଗଲା। ତେଣୁ ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମୃତ୍ୟୁଟି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସେଠି ଥିଲା, ତେଣୁ ବିଜୁଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ସିନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରିପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠୁ ଅନ୍ତର ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ମାନେ ବିଜୁଳିର ଆଘାତରେ, ବିଜୁଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥାଟିର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ଏତିକି, ଗଣମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କାଳ, ପ୍ରକୃତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଇବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କାଳ ବା ପ୍ରକୃତି ସେ ଲୋକକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଅନେକ ମନା କରୁଥିବେ, ଅନେକ ଇଏ କରୁଥିବେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାଟା ଥୟ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅମକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଟାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ କର୍ମର ବିଚାର ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା, ଶହ ଶହ ଲୋକ, ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣକୁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି? ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ନା, ଗଣମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗଣମୃତ୍ୟୁ, ତା ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉଧୁରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ex-MLA ଥିଲେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ବଟବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାମଲ ଯିଏ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି, ଅନେକ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବଟବାବୁଙ୍କ ପୁଅ କହୁଥିଲେ, ବୋଉ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ, ସେତେ ଶୀତ ନଥାଏ, ଜବରଦସ୍ତ କରି ଗୋଟେ ମୋଟା କମଳ ଦେଇଛି ମୋ ବୋଉ, ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ସେ କମଳଟା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ସେ କମଳଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେବେ ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ କର୍ମର ବିଚାର ନଥାଏ। ସେଠି ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରକୃତି, କାଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଳରେ ସେଠି ଏକତ୍ର କରିବ ଏବଂ ସେ ଗଣମୃତ୍ୟୁ ହିଁ হবে। ତେଣୁ ସେ ଗଣମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମର ବିଚାର ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣତ ହୁଏ।
ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଥା ଯେ ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଯେଉଁ କାହାର ନିମ୍ନ ଗତି ହେଇଥାନ୍ତା, କାହାର କେଉଁ ଗତି, ଏସବୁ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏରସମାର ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏରସମାରେ ଯେଉଁ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କେହି ନଥିଲେ, ତ ସେଠି ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବଳିଆ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଗଣମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନଥାଏ, ସେଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଆଦୌ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କର୍ମର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ମୁକ୍ତିପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା, ସମସ୍ତ ସେଇ ଦିବଙ୍ଗତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସନାତନୀ ଧର୍ମଧାରାର ଯାହା କର୍ମକାଣ୍ଡର ଧାରା ରହିଛି, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳ ତର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏକ ସାମୂହିକ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣମୃତ୍ୟୁ ତାହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କର୍ମୀୟ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଛି, ଏହାର ବିଚାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଗଣମୃତ୍ୟୁଟା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର କାଳର ସେ କରାଳ ଗତି ବା କାଳର ସେ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରା ଭିତରକୁ ନ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗଣମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଜୀବନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସୁଖାବହ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଭୁଲ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଭଲ, ତାର ସଂଜ୍ଞା ସେଠି ନିରୂପଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଜୀବନ ବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନକୁ ସେଠି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମର ବିଚାରବୋଧ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଗତି ହିଁ ଲାଭ ହୁଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହିଁ ଲାଭ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, କାଳସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟକୃତ ପ୍ରବୃଦ୍ଧୋ ଲୋକାନ୍ ସମାହର୍ତୁମିହ ପ୍ରବୃତଃ ଋତେପି ତ୍ୱାଂ ନ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବେ ଯେବ ସ୍ଥିତା ପ୍ରତ୍ୟନିକେଷୁ ଯୁଦ୍ଧା। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇକି ମାରେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାରି ସାରିଛି। କାଳସ୍ମି ଅହମ୍ କାଳଃ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମହାକାଳ, ମୋର କରାଳ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ସୂତ ପୁତ୍ର ତଥାସୌ ସାହସ୍ମଦୀୟୈରପି ଯୋଦ୍ଧମୁଖ୍ୟୈ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କରାଳ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଗ୍ରାସୀ ମୁଖ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାଳର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସନ୍ଧି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣମୃତ୍ୟୁଟା ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ଯୁଗରେ ଅଛି। ଆମ ସମୟରେ କେବଳ ହେଉନି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ନା ଏଇ ସମୟରେ ବୋଧେ ବେଶୀ ହେଲା, ନା, ଏଟା ଏଇ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅହମ୍ କାଳଃ, ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯବନିକା କରେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କର୍ମୀୟ ଅନୁଶୀଳନ ନଥାଏ ବା କର୍ମର ବିଚାର ନଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଅଧୋଗତିର ସେଠି କୌଣସି ବିଚାରର ସଂଜ୍ଞା ସେଠି ନିରୂପଣ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରମଗତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।